اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحمید الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد اس رب العزت کا شکر بجا لاتے ہیں کہ جس نے ماہ رمضان کے بعد ہمیں عید الفطر کی بابرکت ساعتوں سے نوازا۔ دعا گو ہے کہ مولا ہمیں اپنی زندگی اسلامی اصولوں کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آج جس موضوع پر اظہار خیال کرنا ہے وہ ہے اسلام میں اخوت و بھائی چارہ کی اہمیت۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ریاست مدینہ کا قیام عمل میں لایا تو سب سے پہلا کام جو حضور نے کیا وہ بھائی چارہ اور اخوت کا مظاہرہ کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید اس بات پر بڑا زور دیتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 اور آیت نمبر 103 فرمایا اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور مرتے دم تک اسلام پر قائم رہو۔ اور جب یہ حکم دے دیا کہ تمہاری موت صرف اسی حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو، اب اسلام میں آنے کے بعد تم نے کیا کرنا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اب تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اللہ کی رسی کا مطلب اللہ کا دین، اسلام۔ اسلام کو اپنا لو، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس پر عمل پیرا ہونے والے بن جاؤ، اسلام میں خود کو داخل کر لو۔ ولا تفرقوا، افتراق پیدا نہ کرو، آپس میں دوریاں پیدا نہ کرو، نفرتوں کو جنم نہ لو، ایک دوسرے سے قریب رہو، دور نہ رہو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ،
اور اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو۔ اذ کنتم اعداء، جب تم دشمن تھے، یعنی اسلام کے آنے سے پہلے ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں عروج پر تھیں، نفرت، بغض، حسد، اناد زوروں پہ تھا، کسی کو کوئی اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں تھا، اخلاقی قدروں کا کوئی وجود نہیں تھا، لوگ اخلاقی طور پر انتہائی زیادہ زوال کا شکار تھے، اپنے اپنے مفادات کی جنگ تھی، مطلب پرستی اپنے پورے جوبن پر تھی، نفسا نفسی کا عالم تھا، مادیت زدہ معاشرہ تھا، جہالت اپنے پنجے گاڑ چکی تھی، بات بات پر لڑنا ان کا مشغلہ تھا، دشمنیوں کو پالنا، اس کو رواج دینا، اس کو طول دینا ان کا ترہ امتیاز تھا۔ تو فرمایا جب تم دشمن تھے تو فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے اندر الفت پیدا کر دی، دین اسلام کی وجہ سے اللہ نے تمہارے اندر محبت پیدا کر دی، الفت پیدا کر دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اس کی نعمت کے باعث آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ گویا اللہ جل مجدہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم اسلام سے پہلے دشمنی کو رواج دیتے تھے، اب ہم نے تمہیں اصول دیا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد تم ایک دوسرے کے قریب ہونا سیکھو، ایک دوسرے سے پیار کرنا سیکھو، آپس میں بھائی بھائی بنو، اخوت کا مظاہرہ کرو، بھائی چارے کا مظاہرہ کرو، پیار کو بانٹو، قربتوں کو بانٹو، دوریوں کو ختم کرو، نفرتوں کو ختم کرو، محبتوں کو رواج دو۔ یہ اسلام نے تمہیں سکھایا، اسلام نے تمہیں موٹیویٹ کیا، اس طرف اسلام تمہیں لایا، تو یہ اس کی بہت بڑی نعمت ہے۔ فرمایا تم اس کی نعمت سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے، دشمنیاں ختم ہو گئی، دوریاں مٹ گئیں، اور وہ لوگ جس کا نقشہ الطاف حسین حالی نے کھینچا کہ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، کہ معمولی معمولی بات پر لڑائی شروع کرتے، پھر اس لڑائی کو پالتے، عروج بخشتے، پھر اس پر فخر کرتے۔ اسلام نے اس تصور کا خاتمہ کیا، نفرتوں کا خاتمہ کیا، اور فرمایا اگر تم اسی ڈگر پر چلتے رہتے، وہ جو دشمنی کی ڈگر تھی، وہ جو نفرت کا ماحول تھا، اگر اسی ماحول میں رہتے تو تمہارا حال کیا ہونا تھا؟ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم دوزخ کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، بس ایک ہی دھکا لگنے والا تھا، دوزخ اور تمہارے درمیان کوئی فاصلہ نہیں تھا۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، پھر اللہ نے تمہیں وہاں سے بچا لیا۔ اسلام کی دولت دے کر، باہمی محبتوں کا رواج پیدا کر کے، الفت، پیار اور اخوت کو عروج بخش کے اللہ نے تمہیں دوزخ کے کنارے سے بچا لیا۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، یوں ہی اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو اسلام کا بنیادی مقصد جو ہے وہ لوگوں کو قریب کرنا ہے، پیار اور محبت اور اخوت، بھائی چارے پر مبنی معاشرہ قائم کرنا ہے۔ وہ معاشرہ امن کا درس دے، امن کا ماحول پیدا کرے،
प्यार का दर्श दे, प्यार को फरोग दे, नफरतों का खात्मा हो, दूरियों का खात्मा हो, हसद बुग़्ज़ अनाद का खात्मा हो। और फिर फरमाया वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यामुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। तुम में से एक ऐसी जमात होनी चाहिए जो ये काम करे, लोगों को मोटिवेट करे, लोगों को दीन सिखाए, लोगों को दीन की तरफ राग़िब करे, लोगों को दीनी अखलाकी कदरें बताए, नेकी का हुक्म दे, वयनहौना अनिल मुनकर, और जहां बुराई देखे उसको मेंशन करे, लोगों को बुराई से रोके, बुराई से हटाए। व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। अगर ऐसा करोगे कि नेकी की तरफ रगबत दिलाओगे और बुराई से रोकोगे, फिर नतीजा क्या निकलेगा? फिर तुम कामयाब हो जाओगे, कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर बने। तो मेरे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहला काम मदीना तैयबा में आकर किया वो मवाखात मदीना, मवाखात कैम की, प्यार का माहौल पैदा किया, उनको भाई बना दिया। और फिर इसलिए मेरे हजूर ने फरमाया अल मुस्लिम और फल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है जिसके हाथ से दूसरा महफूज रहे, जिसकी जबान से दूसरा महफूज रहे, न हाथ से उसको गजन पहुंचे न जबान से उसको तकलीफ पहुंचे, वो मुसलमान है। तो गोया जो दूसरों को तकलीफ पहुंचाए, दूसरों के लिए अजियत का बायस बने, मेरे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान करदा तारीफ के वो मुस्तहिक नहीं रहते, वो इस्लाम में गोया दाखिल नहीं है। इस्लाम में दाखिल फिर होगा जब ये अखुवत का मुजाहरा करेगा, जब भाईचारे की फिजा पैदा करेगा, जब नफरतों को मिटाएगा, दूरियों को मिटाएगा। और एक हदीस पाक इस मफहूम को समझने के लिए बड़ी मुमिन साबित होगी, बड़ी ईमान अफरोज हदीस है। अगर हम इसको पल्ले बांध लें तो समझे ईद उल फितर का ये तोहफा है, और अगर दिल में उतर जाए तो जिंदगी बड़ी पुरसकून हो जाए, बड़ी आसान हो जाए, नफरतों और कदूरतों का खात्मा हो जाए। इब्ने माजा की रवायत है, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। वो फरमाते हैं कि हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत और मजलिस में हाजिर थे। दफतन आका फरमाते हैं कि लोगों, अभी तुम्हारे पास एक शख्स आएगा, उसको देखना, वो जन्नती है। हम इंतजार में हैं कि देखें वो कौन आता है, ये जन्नती होने का पूरा किसके नाम निकलता है। तो जब आने वाला आया तो रावी कहते हैं कि वो सादा सा शख्स था, जूता हाथ में पकड़ा हुआ है, चेहरे से पानी के कतरे टपक रहे हैं। गोया रावी ये बताना चाहता है कि वो कोई दौरे जदीद की तहजीब से वाकिफ नहीं था, वो कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, सादा सा शख्स था। हम हैरान हुए, हमें उसके मुकद्दर पर रश्क आया कि कितना खुश नसीब है, साहबा के जुर्मट में इसके जन्नती होने का नबी की जबान से ऐलान हुआ है। दूसरा दिन हुआ, हजूर फिर बैठे हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर फरमाया कि साहबा अभी तुम्हारे पास एक शख्स आएगा, उसको देखना, वो जन्नती है। साहबा फिर सरापा मुंतजिर है कि देखें आज ये जन्नती होने का पूरा किसके नाम निकलता है। जब आने वाला आया तो वो हैरत ज़दा हो गए कि वही था जो कल आ चुका था। तीसरा दिन फिर हुआ, हजूर ने फिर वही बात दोहराई, और जब आने वाला आया तो वही था जो 2 दिन पहले आ रहा। गोया एक ही शख्स के जन्नती होने का ऐलान 3 दिन होता रहा, ज़बाने मुस्तफा से, सहाबा की मौजूदगी में। सहाबा को उसके मुकद्दर पर रश्क आया, हैरान थे कि ये शख्स क्या करता है, इसके शब रोज कैसे गुजरते होंगे। क्योंकि हम इसको जानते नहीं, पहचानते नहीं, इसके शब रोज से हम वाकफियत नहीं रखते, इसका अंदाजे इबादत कैसा है, अखलाक कैसा है, किरदार कैसा है, इसकी शब रोज कैसे गुजरते हैं, वो नहीं जानते थे इस बारे में।
تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ میں دیکھوں تو صحیح، اس کا پیچھا تو کروں، اس کے طور و اطوار جانوں، اس کے اخلاق جانوں، اس کا کردار جانوں، اس کا انداز عبادت جانوں۔ تو کہتے ہیں کہ میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ جب وہ اپنے گھر پہنچا تو میں نے اس کا گھر دیکھ لیا، ابھی شام ہونے میں دیر تھی۔ میں نے سوچا کہ جب شام ڈھلے گی تو اس کے پاس آ کر رات گزاروں گا اور اس کا طریقہ عبادت دیکھوں گا۔ جب شام ہوئی تو میں نے کچھ وقت باہر گزارا۔ جب شام ہوئی تو میں آیا اور میں نے کہا کہ میں مسافر ہوں، میں مہمان کے طور پر رہنا چاہتا ہوں۔ اس نے مجھے اجازت دی، گھر رکھا۔ میں نے کیا دیکھا کہ عشاء پڑھی، اس نے عشاء پڑھنے کے بعد سو گیا۔ میرے دل میں خیال یہ تھا کہ یہ ساری رات عبادت کرتا ہوگا، ریاضت کرتا ہوگا، شب بیداری کرتا ہوگا، قرآن کی تلاوت میں وقت بسر کرتا ہوگا، لیکن اس کے برعکس نکلا کہ ساری رات سویا رہا، فجر کے وقت اٹھا، نماز پڑھی، پھر ناشتے کا اہتمام ہوا، میں نے بھی اجازت لی، وہ بھی اپنے کام کاج کے لیے نکل گیا۔ میں نے سوچا کہ میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پایا، مجھے اندازہ نہیں ہو سکا اس کی عبادت کا، مجھے ایک رات اور گزار لینی چاہیے۔ جب دوسری رات گزاری تو وہ بھی پہلے کی طرح ہی گزری۔ میں نے سوچا مجھے ایک رات اور گزار لینی چاہیے، ہو سکتا ہے کسی وجہ سے رات کو عبادت نہ کر پایا ہو، مجھے ایک رات اور گزار لینی چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات اور گزارنے کا فیصلہ کیا۔ تیسری رات بھی اسی طرح اس کو پایا جس طرح 2 راتیں پہلے گزری تھی۔ اب 3 راتیں گزارنے کے بعد کہتے ہیں میں اس سے اجازت لینے لگا اور ساتھ میں نے اس سے پوچھا، بھئی اللہ کے بندے، مجھے کوئی حاجت نہیں تھی کہ میں تیرے گھر میں مہمان بن کے رہتا۔ اصل میں اس مجلس میں تھا جس مجلس میں میرے نبی مکرم 3 دن تیرے ہی جنتی ہونے کا اعلان کرتے رہے، لیکن جاننا چاہتا تھا کہ تو کرتا کیا ہے، تیرے شب و روز کیسے گزرتے ہیں، تیری عبادت کا انداز کیسا ہے، تو رب کو کیسے مناتا ہے، تو اللہ اللہ کیسے کرتا ہے۔ خیال تھا تو ساری رات جاگتا ہوگا، عبادت کرتا ہوگا، نوافل پڑھتا ہوگا، شب بیداری، لیکن مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ بتا اصل بات کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ اور اس کا رسول تم سے راضی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے حضور فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے ٹال دیا، نہ بتایا۔ میں وہاں سے دکھی دل کے ساتھ روانہ ہونے لگا، لیکن میرا یوں دکھی ہو کے جانا بھی اس سے گوارا نہ ہو سکا۔ اس نے مجھے پھر بلایا اور بلا کر کہتا ہے، اللہ کے بندے، میں تمہیں بتانا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن تیرا یوں افسردگی کے ساتھ یہاں سے جانا بھی مجھے گوارا نہیں ہو سکا، تمہیں بتاتا ہوں۔ اس نے کہا سادہ سی بات ہے، عبادت کا انداز جو آپ نے دیکھا ہے یہی ہے، میں مشکل سے فرائض مکمل کرتا ہوں، نفلی عبادت کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، سارا دن بچوں کی روزی روٹی کے لیے کام کاج کرتا ہوں، تھکا ہارا گھر آتا ہوں تو رات کو جاگنا چاہوں پھر بھی نہیں جاگ سکتا۔ عبادت بس اتنی ہی ہے جتنی آپ نے دیکھی ہے، لیکن ایک بات ہے جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں میرے رسول اللہ نے مجھ پر کرم کیا، وہ یہ کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے تب سے لے کر آج تک میں نے اپنے دل کو اور من کو ہر قسم کی حسد اور بغض سے پاک رکھا ہوا ہے۔ میرے دل میں اناد نہیں ہے، بغض نہیں ہے، کینہ نہیں ہے، میں حسد نہیں کرتا کسی سے، میں دشمنی اپنے دل میں نہیں پالتا، میرا دل صاف ہے، میرا دل پاک ہے، ہر قسم کی ان معاشرتی برائیوں کی علائشوں سے پاک ہے میرا من۔ بس یہ ہے کہ جس کی وجہ سے میرے جنتی ہونے کا اعلان کیا۔ تو لوگوں، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی بتا دیا کہ جو اپنے من کو معاشرتی برائیوں کی علائشوں سے پاک کر لے، صاف کر لے، بغض کو نکال دے، نفرت کو نکال دے، دوریوں کا خاتمہ کرے، پیار کو رواج دے، محبت کو، اخوت کو، بھائی چارے کو پروموٹ کرے، میرا اللہ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ عائشہ مانگ جو مانگنا چاہتی ہے، تو میں بڑی حیران ہوئی کہ اب حضور اس پوزیشن میں ہے جو بھی مانگوں گی مل جائے گا، ان کا عقیدہ تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے کچھ نہیں مانگا،
हाँ, बल्कि कहती है मैंने परेशान होगी कि अब मैं क्या मांगू, मुझसे फैसला ना हो पाया। तो मैं सोच कर कहती हूं कि मुझे इजाजत दें, मैं अपने बाबा से मुलाकात करना चाहती हूँ। असल में पूछना चाहती थी कि मुझे क्या मांगना चाहिए। कहती है कि मैं घर आई, मैंने अपने बाबा सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि मेरे हुजूर ने इतनी बड़ी ऑफर कर दी है कि जो मांगना चाहती हो मांग लो, तो मुझे इस हाल में क्या मांगना चाहिए, मेरे लिए क्या बेहतर हो सकता है। तो हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आप ऐसा करो, जाओ और हुजूर से कहना कि अल्लाह ने आपको अपने पास बुलाया था, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, अल्लाह ने जो बातें अपने महबूब से की सो की। वो जो बातें हुई थी जिसकी कुरान गवाही देता है, वो राज की बातें थी, कुछ बता दी कुछ नहीं बताई। उन राज की बातों में से एक बात मुझे बता दे, जो अभी तक नहीं बताई गई उनमें से एक बात बता दे। तो आका अलैहिस्सलाम मुस्कुरा पड़े और मुस्कुरा कर फरमाते हैं, मेरे अल्लाह ने एक बात, कई बातें थी, उनमें एक बात जो आपको बताना चाहता हूं वो ये थी, मेरे अल्लाह ने फरमाया कि मेरे महबूब, मेरे बंदों के लिए ये पैगाम है कि जो किसी दुखी दिल के दुख को दूर करे, किसी दुखिए का दुख दूर करे, उसको राहत और सुकून पहुंचाए, उसके परेशानी के खात्मे के लिए कुछ इकदामात करे। तो मेरे आका फरमाते हैं कि अल्लाह ने फरमाया, मुझे अपनी इज्जत की कसम, जब कल क़यामत के दिन वो आएगा, मैं फरिश्तों से कहूंगा ये मेरे दुखी बंदों के दुख को दूर करता रहा, उनके दुखों का मदावा करता रहा, उनको खुश करने के लिए तगोदो करता रहा। अब मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती कि उसको अजाब दूं, बगैर हिसाब के उसको जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। तो नेकी ये है, तकवा ये है कि इंसान लोगों के दुखों को दूर करे, प्यार करे, करीब करे। ये ईद उल फितर ये हमारे लिए पैगाम है कि आज दुखों, आज तकलीफों, दुखों के खात्मे के लिए कुछ किया जाए। जो दूरियां पैदा है उनको कुर्बतों में तकसीम, उनमें कुर्बतों में बदला जाए, अदावतें खत्म की जाए, अनाज खत्म किया जाए। दिल को, मैं एक जुमला बोलने लगा हूं, खुदा के घर में बैठकर, खुदा के घर में बैठकर अल्लाह की बारगाह में अहद करके उठे कि मैंने जिससे रंजिश है, जिससे कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, मेरा दिल उसके बारे में साफ हो जाएगा। फिर कोई सूरत निकल आए सुलह की, लेकिन अपने दिल को साफ करके उठे। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स किसी से लड़ा लेकिन उसको यकीन था कि वो हक पर है और हक पर यानी उसका मौक़िफ़ दुरुस्त है, वो ठीक है, दूसरा गलत है, उसने ठीक होने के बावजूद उसको माफ कर दिया, सुलह का हाथ बढ़ाया, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाएगा, बुलंद दर्जा अता फरमाएगा। तो ये जन्नत से कम कोई सौदा ही नहीं है, जन्नत से कम अजर ही नहीं है। नफरतों के खात्मे का, दूरियों के खात्मे का, बुग़्ज़ और हसद के खात्मे का खुदा की बारगाह में जन्नत से कम अजर ही नहीं है। इतनी आसानी से अगर जन्नत मिल सकती है तो फिर इसको तो हासिल करना चाहिए, प्यार मोहब्बत को तकसीम करना चाहिए। और याद रख लें, इसी से सुकून मिलता है। जब किसी को दुख देंगे तो मुमकिन ही नहीं कि सुख मिले। हाँ, सुख देंगे तो सुख मिलेगा, दुख देंगे तो दुख मिलेगा, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, ये एक उसूल है। तो अगर अल्लाह और उसके रसूल की बात को मानकर आज फैसला कर लें कि हमने सुख ही देना है, तो मैं समझता हूं कि जन्नत बहुत करीब होगी। और आखिर में हदीस पाक मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदा की नजर में सबसे बुरा वो शख्स है, बुखारी शरीफ की हदीस, सबसे बुरा वो शख्स है खुदा की नजर में। साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह कौन? फरमाया, जिसकी बदजबानी की वजह से लोग उससे मिलना छोड़ दे, वो सबसे बुरा शख्स है। तो अगर हम समझते हैं कि लोग हमसे मिलना छोड़ गए, रिश्तेदार हमसे दूर हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि उन्हीं में खामी है, कोई हमारे अंदर भी खामी होगी, हमारे अंदर भी गलती है।
मेरे आका अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया जो बदसूरत था बड़ा, और लोग उसको अपने करीब नहीं बिठाते थे कि शक्ल शबाब का नहीं था। उसने सुना कि हजूर बड़ा प्यार करते हैं लोगों से, गैर मुस्लिम था। मेरे नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम के पास आया, हजूर ने उसका एहतराम किया, प्रोटोकॉल दिया, प्यार किया, करीम किया। वो इस कुर्बत और प्यार पर हैरान रह गया। उसने कहा, लोगों गवाह हो जाओ, खुदा की कसम मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। इतना प्यार आज तक किसी ने नहीं दिया जितना प्यार मुस्तफा ने दिया है। तो उस मुस्तफा के गुलाम प्यार क्यों नहीं दे रहे? आज फलस्तीन और गजा के मुसलमान हमारी तरफ देख रहे हैं कि मुसलमान भाई हमारे लिए क्या कर रहे हैं। बच्चे मर गए, बड़े मर गए, और उनकी लाशें कुत्ते उठाए हुए थे, लेकिन उम्मत मुसलमान की गैरत मर गई, मुर्दा जमीन हो चुके। किसी की गैरत जाग नहीं रही कि उनकी लाशें, बच्चों की लाशें कुत्ते मुंह में उठाकर फिर रहे हैं। हम फिर भी सोए हुए हैं, हम फिर भी मजे ले रहे हैं। हमारी ईद किस काम की है? मेरे हजूर ने फरमाया था, मुसलमान के लिए जिसमें वाहिद की मानत है। अगर एक जिस्म के हिस्से को तकलीफ पहुंचती है तो पूरा जिस्म तकलीफ में मुब्तला हो जाता है। छोटी सी बात है, हम बेबस लोग हैं, माना काम हुकूमतों का था, हम बेबस लोग हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। हम अपने जज्बात का इजहार तो कर सकते हैं ना। ये प्रोडक्ट की वजह से उनको पैसा जा रहा है, इनका तो बाइकाट किया जा सकता है ना। आज किस घर में पेप्सी नहीं चलेगी, कोक नहीं चलेगी, स्प्राइट नहीं चलेगी? चलेगी, लेकिन वो पैसा उन पर खर्च हो रहा है। यानी हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों की अस्मत दरी करने पर वो खर्च हो रहा है, वो मासूम बच्चों की जान लेने पर खर्च हो रहा है, और हम उनकी मैशत को बढ़ा रहे हैं। तो ये बाइकाट हो सकता है? बोले। अफसोस इस बात का है कि दुकानदार ऐसा क्यों नहीं करते। इसके अलावा और कोई चीज नहीं है कि जिससे मुनाफा कमाया जा सके, लेकिन उन पर भी इतना अफसोस नहीं, हम पर अफसोस है, हम लेते क्यों हैं? अगर ये पेप्सी ना पिएंगे तो क्या मर जाएंगे? इसका मुतबादल और कोई नहीं है, मुतबादल नहीं ढूंढना चाहिए। लेकिन खुदा के लिए इसका बाइकाट करें, इसको ना खरीदें। उनको पता चलना चाहिए कि मुसलमानों ने हमारा बाइकाट, और ये नहीं कि ईद के मौका पर हमेशा के लिए खात्मा करें। दुआ है अल्लाह जल्ला मजदहू हमारे उन भाइयों की मग़फ़िरत फरमाए और गजा और फलस्तीन के मुसलमानों पर रहम फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।